Thank you, Lord. Thank you for giving us a lovely day. Thank you for bringing these youngsters and all the people together so that we can together praise you and worship you. Thank you, and I want you to speak to us. Speak to me first so that I can speak your words to these dear ones, Lord. Thank you for this blessed time. Thank you for receiving our worship as an incense that pleases you, Lord. Thank you for bringing us together here. Thank you again for the word that you are going to give me. Thank you. Speak to me. Speak to me. In Jesus' name we pray. Amen. Say amen. Amen. Please be seated. Please be seated. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. I'm very glad and very happy to see you all again this morning. ఈ రోజు ఉదయకాలంలో నేను మీ అందరినీ చూడడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను, ఆనందిస్తున్నాను. Thank you for joining for the English service. ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ సర్వీస్లో మీరు అందరూ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. God bless you దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. and make this service a great blessing to each one of us. ఈ ఈ ఉదయకాలపు ఆరాధన దేవుడు మీ అందరి జీవితాల్లో కూడా ఒక గొప్ప దీవెనగా ఉంచును గాక. I love Psalms. నా కీర్తనలు అంటే చాలా ఇష్టం. I believe that you also read Psalms and love them because, Psalms speak to our hearts. నా కీర్తనలు మీకు కూడా ఇష్టమని నమ్ముతున్నాను. కీర్తనలు హృదయానికి మాట్లాడతాయి. Psalms are the experiences of people of olden times, how they faced their life. కీర్తనలు పాతకాలపు అప్పటి కాలపు మనుషులకు ఉండే జ్ఞాపకాలు వాళ్ళు జీవితాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు, అనుభవాలు వారి జీవితాన్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు, జీవితంలో వాళ్ళు ఏమేమి అనుభవించారు అన్న దానికి వారికి ఉన్న అనుభవాల్ని కీర్తన రూపంలో రాసి పెట్టారు. What happens to you if something bad happens to you? What will you do? మీకు ఏదైనా చెడు జరిగితే మీరేం చేస్తారు? What will you do? If your mom is around, you go to your mom and say, you'll cry, Mom, this has happened to me. You'll tell her. బాగా బాధ కలిగినప్పుడు అమ్మ కానీ ఎవరైనా మనకి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరగా ఉంటే ఏం చేస్తాము? వాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తాము. నాకు ఇలా జరిగింది అని చెప్పుకుంటాం, మన బాధ వ్యక్తపరుస్తాం. But in Psalms, కానీ కీర్తనల్లో every person who wrote these Psalms, ఈ కీర్తన రాసిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, they did not cry on somebody human. వారెవ్వరు కూడా ఏ మనిషిని మీద పడి ఏడవలేదు. They went into the presence of God and they shared everything that is in their heart. వారు దేవుని సన్నిధానంలోకి వెళ్ళి వారి హృదయంలో ఉన్న ప్రతి భారాన్ని కూడా దేవుని ముందు వ్యక్తపరిచారు. That is Psalms. అది కీర్తనలు అంటే. That's why when I read Psalms, you feel that you are the person who is writing the psalm. అందుకే కీర్తనలు మనం చదివినప్పుడు మనమే అది రాసిన వాళ్ళంలాగా కొన్ని అనుభవాలు. Today I want to read one of all our favorite psalm. మన చాలా మందికి చాలా ఇష్టమైన కీర్తనలో కీర్తన నేను ఇప్పుడు చదవబోతున్నాను. Especially during lockdown, అది ముఖ్యంగా 2020 సంవత్సరంలో లాక్డౌన్ అయిన సమయంలో we have memorized this chapter in the Psalms. మనము ఈ కీర్తనని కంఠస్థం చేసాం. మనం ఈ కీర్తనని కంఠస్థం చేసాం. And I know that all of you know this psalm by heart. మీ అందరికి కూడా ఈ కీర్తన తెలుసని నేను నమ్ముతున్నాను. So we will just read few words and I want to give you a little explanation and then you can read the psalm in a different way. నేను ఈ కీర్తనలో నుంచి కొన్ని మాటలు మీతో పంచుకోబోతున్నాను. ఆ మాటలు నేను పంచుకున్నాక ఈ కీర్తనని మీరు చదివినప్పుడు ఈసారి నుంచి వేరే రకంగా అనిపిస్తుంది. Psalms are personal. కీర్తనలు మనకి వ్యక్తిగతమైనవి. Yes, they are very personal. అవి ప్రతి మనిషికి కూడా డిఫరెంట్ గా వ్యక్తిగతమైనవి. That's why you can own this psalm. అందుకే మీరు ఈ కీర్తన నాది అని చెప్పుకోగలరు. The Lord is my shepherd. యెహోవా నా కాపరి. My shepherd. నా కాపరి. My. నా. Not David's. దావీదు కాపరి కాదు. My shepherd. నా కాపరి. David wrote that. దావీదే రాశాడు అది. But we own the shepherd. That's why when we sing it, it is not
David singing that he is my shepherd. It is Prasanna singing, my God is my shepherd. ఇది దావీదు రాసినా సరే, అది మనం చదువుతున్నప్పుడు, అది మనం పాడుతున్నప్పుడు, అది మన కీర్తన అవుతది. కాబట్టి ఆ కీర్తనలో ఉన్న మొదటి మాట ఏంటది? యెహోవా నా కాపరి అన్న మాట కూడా మనదవుతది. అప్పుడు యెహోవా నా కాపరి అన్నప్పుడు, యెహోవా నిజంగానే నాకు, నీకు కాపరి అవుతాడు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So I'm not going to tell you that psalm, 23rd psalm, 23వ కీర్తన ఈరోజు నేను మీతో పంచుకోవట్లేదు. but we will be reading from psalm number 91. కానీ మనం ఈరోజు 91వ కీర్తనలో నుంచి మాట్లాడుకుందాం. Open your Bibles to psalm 91. 91వ కీర్తనని అందరూ తెరవండి And you బైబిల్. fellows- 90వ కీర్తన నుంచి కొనసాగింది 91వ కీర్తన అని నమ్ముచారు. So we will read psalm 91, just few verses. కీర్తన 91 కొన్ని వచనాలు మనం ఇప్పుడు చదువుదాం. Then I will tell you how to read this psalm అప్పుడు ఈ కీర్తనని ఎలా చదవాలి అన్నది నేను మీకు చెప్తాను. as if you are writing the psalm. నీవు రాసినట్టుగా నీకు వ్యక్తిగతంగా ఎలా చదవాలన్నది నేర్పిస్తాను. Especially the whole psalm feels like you have written it. ముఖ్యంగా ఈ కీర్తన అంతా మీరు రాసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. But only the first verse కానీ doesn't seem like that. మొదటి వచనం మాత్రం అట్లా అనిపించదు. So whenever you read psalms, you can adopt this method. కాబట్టి మీరు ఏ కీర్తన చదివినా సరే ఈ విధానాన్ని మీరు అలవర్చుకోవచ్చు. Now we read the first verse. మొదటి వచనం చదువు. He that dwelleth in the secret place of the Most High మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే shall abide under the shadow of the Almighty. సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు. The first verse says the condition of a person who takes refuge in God. మొదటి వచనం దేవుని యందు ఆశ్రయం ఉంచిన మనిషి గురించి చెబుతుంది. This is a verse. See, the condition of the person who takes shelter in God will be as following. ఏమంటుందంటే ఈ రెండవ వచనం నుంచి చెప్పిన మనిషి ఎవరంటే దేవుని యందు ఆశ్రయించిన వాడు అన్న విషయం మొదటి వచనం చెప్తుంది. And the first verse is very important మొదటి వచనం చాలా ముఖ్యమైనది. because it tells you what kind of a person you should be to become the rest of the psalm. ప్రతి కీర్తనలో మొదటి వచనం ఎందుకు ముఖ్యమైనదంటే మిగతా కీర్తన అంతా మీది అవ్వడానికి మీరు మొదటి వచనంలో ఉన్న ఆ మనిషి మీరు అవ్వాలి. He that dwelleth in the secret place of the Most High. మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే. English has a different meaning. ఇంగ్లీష్లో దానికి ఉండే భావం వేరేగా ఉంటుంది. The secret place of the Most High. Secret place అంటే మహోన్నతుని యొక్క రహస్యమైన స్థలం. మహోన్నతుని యొక్క రహస్యమైన స్థలంలో దాగి ఉన్నవాడు. What is the secret place of God? దేవునికి ఉండే రహస్యమైన స్థలం ఏది? Tell me, what is the secret place of God? Can you go there? మనం అక్కడికి వెళ్ళగలమా దేవునికి ఉండే రహస్యమైన స్థలం దగ్గరికి? If there is a secret place of God, you and me as human beings, we can never know what it is. ఒకవేళ దేవునికి నిజంగానే రహస్య స్థలం అన్నది ఉంటే మనం మనుషులంగా అక్కడికి చేరలేము. అక్కడ దాన్ని తెలుసుకునే విధానం కూడా మనకి జరగని పని అది. But I tell you the secret of Most High. కానీ ఆ రహస్య స్థలంకు ఉండే రహస్యం గురించి నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. When Jesus speaks on the Sermon on the Mount, యేసయ్య కొండ మీద ఉన్న ప్రసంగం చెప్పినప్పుడు then he tells you that when you pray, you go into the secret place of the Most High. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు యేసయ్య ఇలా చెప్తాడు, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఒక రహస్య స్థలంలోకి వెళ్ళి ప్రార్థించండి అని చెప్తాడు. That secret place, ఆ రహస్య స్థలమే the secret place of the Most High. అదే దేవుని యొక్క మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలం. How much time do you spend in the secret place of the Most High? మీరు ఆ స్థలంలో ఎంతసేపు గడుపుతారు, ఎంత సమయం గడుపుతారు? What I mean to say is, how much time do you pray? మీరు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తారు? He says, he that dwells
ఇక్కడ ఏమని రాశారు మొదటి వచనంలో, ఎవరు నివసిస్తారో. Dwelling means living there permanently. నివసించడం అంటే అక్కడే ఉండిపోవడం. అక్కడ మీ It జీవితకాలం is, అంతా అక్కడే బ్రతకడం. it is not temporary address. అది మనం కొన్ని రోజులుండి, కొన్ని రోజుల్లో ఇంకో చోటకి మారే దాని గురించి మనం నివసించడం అని అనం. When you dwell, you stay there. నువ్వు అక్కడ నివసించినప్పుడు నువ్వు అక్కడే ఉంటావు. Last week I was in Guntur, పాస్టర్ గారు పోయిన వారం గుంటూరుకెళ్లారు. but that is not my dwelling place. కానీ పాస్టర్ గారు అది నివసించే స్థలం కాదు. Last year I was in America, పోయిన సంవత్సరం అమెరికాకి వెళ్ళారు పాస్టర్ గారు ఇదే that is సమయంలో. not my dwelling place. కానీ అక్కడ నివసించలేదు. Few years back I lived in Vijayawada, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ పాస్టర్ గారు విజయవాడలో ఉన్నారు. but that was not my dwelling place. కానీ అక్కడ నివసించలేదు. I am there in Visakhapatnam all the time, though I might be missing few times going here and there. నేను విశాఖపట్నంలో నా సమయంలో ఎక్కువ మటుకు నేను విశాఖపట్నంలోనే ఉంటాను. కానీ కొన్ని సమయాల్లో నేను అటు ఇటు వెళ్తుంటాను. Dwelling place. If I want to say what is my dwelling place, Visakhapatnam, Bakanapalam is my dwelling place. నేను నివసించే స్థలం ఏది అని చెప్పాలనుకుంటే బక్కనపాలెం, విశాఖపట్నమే నేను నివసించే స్థలం అని చెప్తాను. Guntur is not my dwelling place. గుంటూరు కాదు. I visit there, I come back. I won't dwell in Guntur. నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 2 రోజులో 3 రోజులో ఉండి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాను. అక్కడ పర్మనెంట్ గా అయితే ఉండిపోను. I went and dwelt for 3 months in America. నేను వెళ్ళి అమెరికాలో 3 నెలలు But నివసించాను. that was not my dwelling place. కానీ అది నేను నివసించే స్థలం కాదు. Because I came back to Visakhapatnam to live in dwell in my house. ఎందుకంటే నేను తిరిగి అక్కడి నుంచి నా ఇంటికి విశాఖపట్నంలో వచ్చేసాను. For the last 21 years, నేను గత 21 సంవత్సరాలుగా I dwell in Visakhapatnam. నేను నివసిస్తున్న స్థలం విశాఖపట్నంలో ఉంది. Secret place of the Most High must become our dwelling place. దేవుని యొక్క రహస్య స్థలము మనం నివసించే స్థలం అవ్వాలి. It should not be a visiting place. మనం అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి వచ్చే స్థలం అవ్వకూడదు. That's why Jesus says in Luke chapter 18, అందుకే యేసయ్య 18వ అధ్యాయం లోకాసువార్తలో చెప్తాడు, pray without ceasing. విసుగక నిత్యము ప్రార్థించండి. That means you are dwelling in the holy secret place of the Most High. మీరు విసుగక నిత్యం ప్రార్థిస్తే అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు దేవుని యొక్క రహస్య స్థలంలో నివసిస్తున్నారని. Now I want to question you. ఇప్పుడు నేను మీ అందరికి ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. Do you dwell in the secret place of the Most High? మీరు దేవుని యొక్క రహస్య స్థలంలో నివసిస్తున్నారా? Or else you just go visit for 1 second and come back? మీరు అప్పుడప్పుడు ఒక క్షణంకి వెళ్ళి చూసి వచ్చేస్తారా? How much time do you spend in prayer? మీరు ఎంతసేపు రోజులో ప్రార్థనలో గడుపుతున్నారు? That is the secret place of the Most High. అదే యెహోవా యొక్క రహస్య స్థలం. Jesus says in Matthew chapter 5, let us open to యేసయ్య మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం అందరూ తెరుద్దాం. There Jesus tells us, అక్కడ యేసయ్య ఇలా అంటాడు, chapter 6 verse 5. 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం మత్తయి సువార్త. Gospel of Matthew chapter 6 verses 5. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం. And when you pray, you shall not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues. Let us skip that verse. ఆ వచనం వదిలండి. We will when you pray, verse 6. Okay. Chapter Matthew Gospel chapter 6 verse 6. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. But you, when you pray, enter into thy closet, and then when you have shut your door, pray to the Father which is in secret,
and thy Father which sees in secret shall reward you openly. 6వ వచనం చదువుదాం. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు వేసి రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయుము. అప్పుడు రహస్యమందు చూచి నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును. See, praying in secret is the secret place of the Most High. మనం రహస్యంగా ప్రార్థన చేయడమే మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలం. When you secretly pray, you are hiding yourself in the power of the Almighty God. మీరు రహస్యంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క మహాశక్తిలో మీరు నివసిస్తున్నారని అర్థం. So we'll go back to chapter Psalm 91. 91వ కీర్తనకి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం. I have just explained to you the dwelling of the Most High. నేను మీకు ఇప్పుడు యెహోవా మహోన్నతుడు నివసించు స్థలం గురించి నేను చెప్తాను. Now, what happens to the person who lives in the secret place of the Most High? ఇప్పుడు ఆ మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలంలో నివసించే వానికి ఏమవుతుంది దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. He shall abide under the shadow of the Almighty. సర్వశక్తుని నీడలో విశ్రమించువాడు. He is the Almighty God. దేవుడు సర్వశక్తి గలవాడు. That means he has all might. అంటే సర్వము ఆయన శక్తిలోనే ఉంది. శక్తి అంతా ఆయనలోనే ఉంది. శక్తి అంతా ఆయనలోనే ఉంది. He has strength to overcome your fears. నీకుండే భయాల్ని అధిగమించడానికి శక్తి ఉంది. He has strength to give you knowledge. నీకు కావాల్సిన జ్ఞానం ఇవ్వగలిగే శక్తి దేవుని దగ్గర ఉంది. He has strength to pull you out all the problems you are into. నువ్వు ఉన్న ప్రతి సమస్యలో నుంచి నిన్ను బయటికి లాగే శక్తి దేవునికి ఉంది. He has strength to do everything for you. సర్వము చేయగలిగే నీకోసం సర్వము చేయగలిగే శక్తి దేవుని దగ్గర ఉంది. When you realize that, నీవు అది గ్రహించిన రోజు you will also say like Paul says. నువ్వు కూడా పౌలు వలె చెప్తావు. What did he say? I can do everything in whom I have got strength. నేను నా బలమున్న దేవుని యందు అన్ని విషయాలు చేయగలనని పౌలు వలె నువ్వు చెప్పగలవు. నన్ను బలపరచు క్రీస్తునందే నేను సమస్తము చేయగలను. నన్ను బలపరచు క్రీస్తునందే నేను సమస్తము చేయగలనని నువ్వు పౌలులా చెప్పగలవు. Because Paul spent most of his time in the secret place of the Most High. ఎందుకు పౌలులా చెప్పగలిగాడు? మహోన్నతి యొక్క రహస్య స్థలంలో తన జీవిత కాలంలో అనేక సమయం అక్కడే గడిపాడు కాబట్టి. You read Paul's epistles, పౌలు రాసిన పత్రికలన్నీ చదివితే, especially 2 Corinthians, ముఖ్యంగా 2వ కొరింథీ గ్రంథం చదివితే మీరు, then you can understand how much time he spent with God. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది పౌలు ఎంత సమయం ఆ రహస్య స్థలంలో గడిపాడు అన్న విషయం. And he tells the secret in chapter 12. 12వ అధ్యాయం 2వ కొరింథీలో పౌలు దానికి ఉన్న రహస్యం చెప్తాడు. And he says this wonderfully. అది కూడా చాలా చాలా బాగా చెప్తాడు. 2వ కొరింథీ in chapter 12 he says, 12వ అధ్యాయంలో పౌలు చెప్తాడు. In chapter 12 verse 10. 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. నేను ఎప్పుడైతే బలహీనుడునో అప్పుడే బలవంతుడను. గనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను, నిందలలోను, ఇబ్బందులలోను, హింసలలోను, ఉపద్రవములలోను నేను సంతోషించేదను. When you go to the secret place of the Most High, నీవు మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, then you will know how weak you are. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మీరెంత బలహీనులో. I am too weak. నేను చాలా బలహీనుడిని. But you will know that your God is strong. కానీ నీకు అప్పుడు ఇంకో విషయం కూడా తెలుస్తుంది, నీ దేవుడు బలమైనవాడు. When you know you are weak, you don't depend on yourself. నీవు బలహీనుడు అని నీకు తెలిస్తే అప్పుడు నీ మీద నువ్వు ఆధారపడవు. You will immediately depend on somebody who can strengthen you in that. నువ్వు బలహీనుడు అయి ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గరలో ఉన్న బలవంతుని మీదే
నువ్వు ఆధారపడడానికి ప్రయత్నిస్తావు. then you will be strengthened by Almighty God. అప్పుడు నీవు సర్వశక్తుని నీడన నీవు బలపరచబడతావు. Come back to Psalm 91 again. 91వ కీర్తనకి మళ్ళీ తిరిగి వద్దాము. Now, what flows in the rest of the psalm is the result of dwelling in the secret place of the Most High. ఇంకా ఈ కీర్తన అంతట్లో భక్తుడు రాసిన విషయాలు మహోన్నతుని చాటున నివసించినందుకు వచ్చే ప్రతిఫలాలు. Now he says, ఇప్పుడు చెప్తాడు, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. ఆయనే నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని నేను యెహోవా గూర్చి చెప్పుచున్నాను. When can he say that? అది అలా కీర్తనకారుడు ఎప్పుడు చెప్పగలడు? When he was not visiting the place, but he is dwelling in the place what we have spoken so far. మనము ఇందాక వరకు మాట్లాడుకున్న రహస్య స్థలంలో అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కాదు, అక్కడికి వెళ్ళి నివసించినప్పుడు కీర్తనకారుడు ఈ మాటలు Then he can చెప్పగలుగుతాడు. surely say, అప్పుడు తను ధైర్యంతో ఏం చెప్పగలడు? my God is my refuge, నా దేవుడే నా ఆశ్రయము, He is my fortress, నా కోట, in Him will I trust. నేను నమ్ముకునే దేవుడు అని చెప్పగలడు. Then in third verse and ongoing, you can see that those people who are residing, you are dwelling in the secret place of the Most High, will speak for themselves like this. మనం మిగతా 3వ వచనం నుంచి మిగతాదంతా ఏమని రాశాడంటే, రహస్య స్థలంలో దేవునితో పాటు నివసించినప్పుడు ఆ మనుషులు ఎలా మాట్లాడగలరు, వారి జీవితం గురించి ఎలా చెప్పుకోగలరు అన్న విషయాలు 3వ వచనం నుంచి రాశాడు. And we know this psalm by heart. మన అందరికీ ఈ కీర్తన కంఠస్థం వచ్చు. Now from third verse you can read it. There is a word that says I am. That means this psalm, you are speaking this psalm in your own words and it doesn't belong to somebody else who wrote the psalm. ఇక్కడి నుంచి మనకి ఏమని రాసి ఉంటుంది ఈ కీర్తనలో అంటే, నేను లేకపోతే నీవు ఈ కీర్తన రాసినట్టు ఉంటుంది. ప్రతి చోట నా అన్న పదం ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నీవే రాసావు ఈ కీర్తన. నీవు చదువుతున్నప్పుడు నీ మనసులో నుంచి నీ గురించి నీవు చదువుతున్నట్టుగా చదవచ్చు. Now I will read that for you and you listen to me and translate. Okay. Now I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. మహోన్నతుని చాటున ఆయన నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని నేను యెహోవాని గురించి చెప్పుచున్నాను. Surely He shall deliver me from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. వేటకాని ఊరిలో నుండి ఆయన నన్ను విడిపించును, నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నన్ను రక్షించును. He shall cover me with His feathers, under His wings shall I trust. His truth shall be my shield and my buckler. ఆయన తన రెక్కలతో నన్ను కప్పును, ఆయన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయము కలుగును, ఆయన సత్యము కేడమును డాలునై ఉన్నది. So you remove you in the psalm, put yourself in there, and if you dwell in the secret place of the Most High, the psalm will become yours. నీవు నీ అనున్న పదాలన్నీ తీసేసి నా అనున్న పదాలు పెట్టుకోండి. అప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది అంటే, మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలంలో నీవు నివసించినప్పుడు నీకు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. God bless us with all the blessings in Psalm 91 when we dwell in the secret place of the Most High. మనం మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలంలో దాగి ఉన్నప్పుడు, అక్కడ నివసించినప్పుడు మనల్ని దేవుడు ఈ 91వ కీర్తనలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలతో మనల్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. I wish and pray that you receive, all of you receive all the blessings by dwelling in the secret place of the Most High. మీరందరూ కూడా ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఆశీర్వాదం మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలంలో నివసించి పొందుకుంటారని నేను మీ అందరిని భావిస్తున్నాను. God bless you. దేవుని మిమ్మల్ని దీవించును. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Thank you, Lord, for today. దేవా, ఈ రోజును బట్టి మీకే స్తోత్రాలు. Thank you for the word that you have given to us. మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప మాటను బట్టి మీకే వందనాలు. May each one of us మాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరము dwell in the secret place of the Most High మహోన్నతుని యొక్క రహస్య స్థలంలో నివసించడానికి సహాయం చేయండి. all the time of our lives. మా జీవిత కాలం అంతయు
we may dwell in the secret place of the Most High and receive all the blessings there. మేము నివసించే ఆ రహస్య స్థలంలో నివసించి మీరు మాకు ఇవ్వబోయే ఆశీర్వాదాలన్నీ పొందుకోగలుగుటకు మాకు సహాయం చేయండి. Thank you for everyone who joined the service today. మాలో మాలో ఈ రోజు జరిగిన ఈ ఆరాధనలో కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మీకే స్తోత్రాలు I తండ్రి. don't know what they are going through, వారందరూ దేని గుండా వెళ్తున్నారో నాకు తెలియదు నాయన. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నారో మాకు తెలియదు ప్రభా. but I believe కానీ నేను నమ్ముచున్నాను తండ్రి. if they learn to dwell in the secret place of the Most High, they will be delivered from all kinds of problems. వారికున్న సమస్యలన్నిటి నుంచి ప్రభా నీ రహస్య స్థలంలో వారు కానీ నివసిస్తే తండ్రి నాయన వారికున్న సమస్యలన్నిటి నుంచి కూడా తండ్రి నాయన నీవు వారిని విడిపిస్తామని నమ్ముచున్నాం తండ్రి. We are weak, Lord. మేము బలహీనులం ప్రభా. Help us to dwell more in the secret place of the Most High. నీ నీ రహస్య స్థలంలో మేము ఇంకా ఎక్కువ నివసించడానికి మాకు సహాయం చేసి నడిపించండి. Strengthen us. మమ్మల్ని బలపరచండి. Thank you for today. ఈ రోజుని బట్టి మీకే స్తోత్రాలు నాయన. In Jesus' name we pray. యేసు ప్రశస్తమైన నామంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. May the love of the Father, may the grace of our Lord Jesus Christ, and the blessing and communion of the Holy Spirit be with you all time of your life as you dwell in the secret place of the Most High. God bless you. Amen. Amen and amen.